معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہود کی تاریخ اور فلسطین، جو اس وقت دنیا کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر اس کے تعلق سے کافی بے چینی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویسے اس ماہ محرم کے اندر بھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے ان یہود پر جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ ظالم جیسے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے انہیں نجات فرمائی تھی، اور ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا کر کے انہیں صحیح تعلیم وہاں سے نکالا اور پھر عزم مقدس عطا فرمائی، جس کے شکریہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بھائی کی موسیٰ علیہ السلام کی اس شکریہ میں شامل ہو کر آپ نے بھی روزہ رکھا، اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یوم عاشورہ کا روزہ بھی ہم اللہ کی توفیق سے رکھتے ہیں۔ ان یہود کی تاریخ کیا ہے، انہیں جاننے کے لیے آج سے تقریباً کم و بیش 5000 سال پیچھے آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے نبیوں کا باپ بنایا ہے، ان کے بعد لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر، بلکہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہی تھے، جتنے بھی نبی آئے سب انہی کی نسل سے، انہی کی اولاد سے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی میں نے آیت پڑھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت ساری باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کیا، ان ساری آزمائشوں میں کامیاب اترے، تو اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری ذریت کو بھی بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، تمہاری اولاد میں تمہاری ذریت میں سے بھی بناؤں گا، لیکن جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں عطا کروں گا۔ اور یہ یہود ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ ظالم لوگ ہیں جن کی تاریخ ان کی بدمعاشیوں سے بھری ہوئی۔ ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین نے ان پر بہت سارے احسانات کیے، قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ نصارہ، عیسائی، کرسچن کہلائے، اور اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے وہی یہودی کہلاتے ہیں یا جیوز کہلاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی یعنی شروع سے ان کی تاریخ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، سب سے تذکرہ جو کیا گیا بنی اسرائیل کا کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت فرمائی۔ اس امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل ہی وہ امت جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں پر فضیلت فرمائی، لیکن جب اللہ رب العالمین کی ناشکری کی انہوں نے تو اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں چھین لی اور ان پر اپنا غضب نازل کیا، یہ اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے۔ ہم جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں
کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جس پر تیرے وہ بندے چل کر گئے جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا یہ یہود ہے، اور جو گمراہ ہو گئے یہ نصارا ہیں۔ تو یہ قوم جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے حامل تھی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئی۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے بہت دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت۔ یہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اس کے شکار ہوئے۔ یہ انبیاء کی نسل سے، لیکن اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کا عمل سے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بعملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے حسب نسب کوئی بھی کام نہیں آتا ہے، اگر کام آتا ہے تو انسان کا اپنا عمل آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگا کرتے تھے، جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا يدفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کو تو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، ولا يدفع ذا الجد منك الجد، اور کسی نسب والے کا کسی حسب والے کا حسب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی کتنے اونچے خاندان کا ہو، اللہ کے ہاں اگر اس کے اعمال درست نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ میری ذریت کو بھی امام بنا دینا، تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ ہاں جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی ملت پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، چاہے اللہ کے خلیل علیہ السلام کی دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ ہم اور آپ نے بھی یہ وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعے کا زیادہ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کی شرارتوں اسی جیسی شرارتیں نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سے بار بار قرآن کریم کی طرف منع کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، اور یہی لوگ نافرمان، یہی لوگ فاسق۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بار بار جہاں ایک طرف ان پر اپنی انعامات کا ذکر کیا ہے، وہی دوسری طرف اللہ رب العالمین کی شرارتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شرارتیں کی، اور اس امت کو بار بار آگاہ کیا ہے کہ ان کے جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بار بار یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کی ہے کہ تمہارے اندر بھی وہی خصلتیں آئیں گی، تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلو گے۔ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے۔ بعض روایت کے اندر یہاں تک کہ اس میں سے بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت کے لوگ بھی کریں گے۔ اس طرح سے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ تمہارے اوپر میں ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا
جو تمہیں تہس نہس کر دیں گے. سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھیں, اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا ہے. یہ ساری آگاہی ہمارے درس اور عبرت کے لیے, سبق کے لیے ہے. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہود کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا, جنہیں لوگوں کا امام بنایا, اللہ رب العالمین نے ان کے بعد انہیں کی ضروریت میں نبوت و رسالت کو رکھ دیا. چنانچہ ان کی ایک بیوی حاجرہ علیہ السلام سے, جن کے جو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام اسماعیل, انہیں لے جا کر کے اللہ کے حکم سے اس جگہ بتایا جہاں آج مکہ ہے. اس وقت بے آب و گیا صحرا تھا, اور انہی سے عرب آباد ہے. انہی کے نسل میں چل کر کے آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا اسحاق علیہ السلام. یہ بھی نبی, یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی, ان کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی, دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی. اور اسحاق علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جس ملک میں آباد کیا تھا وہ ملک شام, جسے ہم فلسطین کہتے ہیں. وہ اس وقت بہت بڑا علاقہ تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیسوں سے زمین خرید کر کے وہاں اپنی نسل کو آباد کیا تھا. اور اسحاق علیہ السلام سے پھر اللہ رب العالمین نے جو اولاد عطا فرمائی, ان میں ایک اولاد تھے یعقوب علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے نبی. پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 12 بیٹے عطا فرمائے, ان میں ایک تھے یوسف علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی, اسحاق علیہ السلام بھی نبی, یعقوب علیہ السلام بھی نبی, یوسف علیہ السلام بھی نبی. یہ سب سے سنہری کڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام, جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, یعنی جو خود بھی ایک اللہ کے بزرگ نبی ہیں. ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے بزرگ نبی ہیں, ان کے باپ ان کے دادا یا اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے بزرگ نبی ہیں, اور ان کے پر دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے بزرگ نبی ہیں. یہ سب سے سنہری کڑی. اور آپ اگر سورہ یوسف پڑھے ہیں یا یوسف علیہ السلام کو واقعہ آپ نے سنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے بھائیوں کی سازش کا شکار ہو کر کے کنویں میں ڈالے جاتے ہیں, اور وہاں سے پھر ایک قافلہ انہیں نکال کر کے لے جا کر کے مصر میں بیچ دیتا ہے. اور مصر میں بھی پھر اللہ رب العالمین انہیں جو علم عطا کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور نبوت عطا فرماتا ہے. اور یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں تو پھر اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو شام سے وہاں اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اور اس طرح سے بنی اسرائیل گویا کہ اس صحرا سے نکل کر کے مصر کی مملکت میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک شاہی زندگی گزارتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی گویا کی یعنی یعقوب علیہ السلام جن کا ایک لقب اسرائیل ہے, انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور انہی کی پوری نسل جو آج تک چلی آ رہی ہے یہود و نصارہ کی شکل میں, کرسچن اور یہود کی شکل میں, جیوز کی شکل میں, انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور یعقوب علیہ السلام کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. تو اس طرح سے مصر پہنچ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, سب سے پہلے جہاں میں نے یہ ذکر کیا کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کریں, ناشکری سے بچیں, ان شرارتوں سے بچیں جن شرارتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین سے غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہو گئے, جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے. دوسرا ایک درخواست ہے کہ بہتر طریقے سے چاہے بنی اسرائیل ہو چاہے دیگر قومیں ہو, بہتر طریقے سے انہیں سمجھنے کے لیے اور ان کے واقعے بیان کرنے کے مقصد اور حکمت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم زندگی میں ایک بار قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے. جتنے لوگ
40-50 लोग जो भी यहाँ मस्जिद में बैठे हैं या जो भी जहां तक आवाज जाएगी सोशल मीडिया के तवस्सुत से, हर मुसलमान मरने से पहले जिंदगी में कम से कम एक बार कुरान करीम तर्जुमे के साथ खत्म कर ले। कुरान की 30 पारे तर्जुमे के साथ पढ़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम तहिया नहीं करेंगे, तब तक ये अंजाम नहीं पाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फजल मांगे कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में कम से कम मरने से पहले एक बार तर्जुमे का कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। सिर्फ कौमों के वाक़यात ही नहीं जानेंगे, आपके अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे, आपके ज़हन और दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में जो दीन इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियां, जो खुराफात, जो रस्म रिवाज बैठे हुए हैं, सबका इलाज हो जाएगा। क्योंकि कुरान करीम शिफाउल लिमा फी सुदूर है, ये सीनों की बीमारियों का इलाज है कुरान करीम। जहां हमारे जिस्मानी बीमारियों का इलाज है, वही हमारे सीने की बीमारियों का, हमारे रूहानी बीमारियों का भी इलाज है। हम कुरान करीम को नहीं पढ़ते, इसलिए हम हमेशा अपने दीन के ताल्लुक से सरगर्दा और हैरान रहते हैं कि क्या सही क्या गलत, मुआशरे जो कुछ चल रहा है, क्या करें क्या ना करें, ये परेशान रहते हैं। आप कुरान करीम तर्जुमे के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो बनी इस्राइल का तज़किरा मैं कर रहा था कि जब ये मिस्र में पहुंचते हैं तो तकरीबन 300 साल तक बड़ी ही बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। और जाहिर सी बात है, धीरे धीरे जब इनके अंदर इंसान जब खुशहाली की जिंदगी गुजारता है तो बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं। खुशहाली और बदहाली दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उलमा ने कहा है कि बदहाली में इंसान को चाहिए कि सब्र करे और खुशहाली में अल्लाह का शुक्र अदा करे। दोनों आजमाइश हैं, और दोनों में सख्त आजमाइश अगर देखी जाए तो खुशहाली की आजमाइश है। जब आदमी परेशान होता है तो अल्लाह को कहीं ना कहीं उठते बैठते याद भी कर लेता है, अल्लाह से रुजू होता है, अपने गुनाहों को याद करता है, तौबा करता है, अल्लाह से दुआ मांगता है। लेकिन खुशहाली में इंसान जब बिगड़ता है तो बिगड़ता चला जाता है और अल्लाह को भूल जाता है, और वो उसके लिए उसके अपनी तबाही का जरिया और सबब बन जाती है। चुनांचे बनी इसराइल के ऊपर मिस्र के अंदर वो दौर भी आता है कि जहां वो शाही जिंदगी गुजार रहे थे वहां वो गुलाम बना लिए जाते हैं। और मिस्र का बादशाह, जिसका मिस्र के बादशाहों का लक़ब फिरौन हुआ करता था, जैसे रूम के बादशाहों का लक़ब कैसर हुआ करता था, ईरान के बादशाहों का लक़ब किसरा हुआ करता था, ऐसे ही मिस्र के बादशाहों का लक़ब फिरौन हुआ करता था। और आपने मुसलमान का बच्चा ही जानता है कि मिस्र के अंदर इन्हीं बनी इसराइल को फिरौन ने अपना गुलाम बना लिया था, और किस तरह से इनकी जिंदगी को उसने तंग कर दिया था, कितना बुरा सलूक करता था, जानवरों से बदतर इनसे काम लेता था और बड़ी ही तंग रोजी इन्हें देता था। और इनको कमजोर करने के लिए उसने गिरोह में बांट रखा था। उसने इनके मर्दों को कत्ल करना और इनकी औरतों को जिंदा रखना, ये अपना दस्तूर बना रखा था ताकि ये हमेशा कमजोर बनकर रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इस नेमत का जिक्र करते कुरान करीम के अंदर कि ऐ बनी इस्राइल, उस नेमत को याद करो, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। कि ऐ बनी इस्राइल, याद करो जब हमने तुम्हें बनी फिरऔन से, आले फिरऔन से नजात फरमाई, जो तुम्हें बहुत बुरी तरह आजाद देता था, तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देता था, औरतों को जिंदा रखता था। वफी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बनी इस्राइल पर फिर से एक इनाम करने का इरादा किया और मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और मूसा अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करने के बाद उसी फिरौन के महल में परवरिश करवाई। पूरा वाकया तफसील के साथ बयान करने का मौका नहीं है, इंशाअल्लाह 2 किस्तों में, इस जुमा में और इसके बाद एक और जुमा में, यहूद की मुकम्मल तारीख और फलस्तीन का तज़किरा मुझे करना है, इसलिए मैं सिर्फ इशारा करते चलूंगा। आप सिलसिलावार यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, क़ससुल अंबिया बयान कर चुका हूं,
पूरा ईसा अलैहिस्सलाम तक सिलसिलावार बयान हो चुका है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद, आप सुन सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया और उनके बाद दीगर अंबिया का वाकया, और अभी जनाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू हो रहा है। शनीचर के दर्स में, जो यहाँ हर शनीचर को बाद नमाज इशा 1 घंटे का दर्स होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें एक सिलसिला क़ससुल अंबिया का भी है, आप उससे फायदा उठा सकते हैं, जिसमें बयान किया मैंने कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से फिरौन के महल में परवरिश पाते हैं और फिर जवान होकर के एक फिरौन के ही कौम का आदमी कत्ल करके मिस्र को छोड़ करके मदीन चले जाते हैं, और वहां से लौटते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नबूवत करता है और फिरौन के पास भेजता है। फिरौन को दावत देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों पर बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर करता है, लेकिन फिरौन हर निशानी के जाहिर होने पर कहता है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला ये अज़ाब हमसे हटा ले, अब इसके बाद हम ईमान ले आएंगे। लेकिन ईमान नहीं लाता है। और आखिर एक तरफ जहां वो प्लानिंग करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथियों को खत्म कर दिया जाए, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि बनी इस्राइल को लेकर के निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकलते हैं, सामने दरिया आ जाता है, बनी इस्राइल फिर परेशान होते हैं कि इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा को हम पकड़ लिए जाएंगे। पीछे फिरौन उस लश्कर के साथ चला रहा है। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे कठिन मौके पर अपने रब पर भरोसा करने का सबूत देते हुए अपनी कौम से कहते हैं, कल्ला कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पकड़ लिए जाए, हमारे साथ हमारा रब है, हमें रास्ता दिखाएगा। वो अल्लाह रब्बुल हुक्म देता है, मूसा लाठी को पानी पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम मारते और वहां पानी 2 हिस्सों में फट जाता है, दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है और बीच में सूखा रास्ता बन जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर वहां से निकल जाते हैं, और पीछे से फिरौन के लश्कर के साथ वहां आता हुआ जब वो उस रास्ते पर चलता है और पूरी फौज जब बीचों बीच में पहुंचती है, दोनों तरफ का पानी मिल जाता है अल्लाह के हुक्म से, और फिरौन डूब जाता है। उस वक्त फिरौन ईमान दिलाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ईमान कबूल नहीं करते और ये वादा करते हैं कि अब तेरे बदन को मैं लोगों के इबरत के लिए बाकी रखूंगा, और उसका जिस्म आज भी अजायब खाने के अंदर मौजूद है। और फिर बनी इस्राइल को अल्लाह ताला वहां से निकालने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल करता है, उन्हें तौरात पर बुला करके अल्लाह ताला तूर पहाड़ पर बुला करके तौरात किताब अता करता है और कहता है कि अब यहां से सामने अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ, उस सरजमीन की तरफ जाओ जहां से तुम्हारे बाप निकल कर आए थे, याकूब अलैहिस्सलाम जहां से निकल करके मिस्र आए थे, वहां जाओ, हमने तुम्हें अता कर दिया है। लेकिन बनी इस्राइल वहां सरकशी करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वहां पे एक बहुत ताकतवर कौम अमालिका के लोग आबाद हैं, हम नहीं जाएंगे जब तक वो लोग नहीं निकलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते हैं कि देखो अल्लाह का हुक्म है, तुम चलो, तुम दरवाजे पर पहुंचोगे, अल्लाह तुम्हें फतेह अता कर देगा, उनसे जिहाद करना है, अल्लाह तुम्हें फतेह अता करेगा, और फिर तुम्हें तुम्हारे हाथों पर वो मुल्क अल्लाह ताला फतेह करके तुम्हें वहां रिहाइश दे देगा। लेकिन कहते नहीं, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम यहां बैठे हैं। देखें इनकी शरारतें। अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने बहुत तकलीफें पहुंचाई। अल्लाह रब्बुल कुरान करीम ने जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आदव मूसा, ऐ ईमान वालो, इस उम्मत को अल्लाह ताला मुखातब कर रहा है कि ऐ ईमान वालो, तुम वैसा मत होना जैसा उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई। ला तकूनू कल्लज़ीना आदव मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने। खैर, बड़ी इनकी शरारतों की बड़ी लंबी तारीख। दरिया से पार होने के बाद एक कौम के पास से गुजरते हैं, देखते हैं वो लोग एक बुत की पूजा कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ऐ मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी ऐसे माबूद बना दो जैसे ये कौम के लोग माबूद बनाकर पूछते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कितने जाहिल लोग हो तुम लोग, अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तुमने तो नहीं पहचाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए समंदर में रास्ता बनाया, तुम्हें नजात ताकि मूसा फिरौन के जुल्म से, और तुम अभी तक अपने रब से गाफिल हो और दूसरे कौम की नकाली करते हुए कहते हो कि इनकी तरह हमारे लिए भी माबूद बना दो, हमारे लिए भी बुत बना दो। ये कितनी बड़ी जहालत। आखिर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए 40 दिनों के लिए, यहां पीछे सामरी ने इन्हें गुमराह किया और इन्होंने अपने जेवरात को जमा करके बछड़ा बनाकर पूजना शुरू कर दिया।
हारून अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम वो भी नबी मौजूद है, समझा रहे हैं, लेकिन नबी की मौजूदगी में भी ये लोग बाज आने के तैयार नहीं है। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम वहां से लौटकर आते हैं और उन्हें एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म देते हैं, और फिर जो लोग बछड़े की पूजा करते थे उनको कत्ल कर दिया गया, उनके बछड़े को उठा करके जला करके समुद्र में फेंक दिया गया। ये इनकी शरारतें। दूसरी शरारत की कि जब इनसे कहा गया कि चलो अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, फिलिस्तीन में दाखिल हो जाओ, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इधर अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ तुम तुम्हारा रब जाके जिहाद करो, लड़ो, हम यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल तक उनके ऊपर उस मुल्क को हराम कर दिया और उस वादी तीह के अंदर उन्हें भटका दिया। 40 साल तक वहां भटकते रहे। लेकिन देखें, इस शरारत भरी जिंदगी को गुजारने के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना एहसान किया कि इनके ऊपर जब धूप से परेशान होते थे अल्लाह ताला बादलों को साया कर देता था, जब इन्हें भूख लगती थी खाने के लिए अल्लाह ताला मन्नो सलवा आसमान से नाज़िल करता था, जब इन्हें पानी की जरूरत पड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि लाठी को पत्थर पे मारो, पत्थर पे मारा और वहां से 12 चश्मे फूट पड़े और बनी इस्राइल के 12 कबीले अपने अपने चश्मे को पहचान करके वहां से पानी पीते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा इंतजाम किया। आखिर 40 साल के बाद फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो उनके नबी थे उनकी क़यादत में इन लोगों ने फिर अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हुए। अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने के बाद भी अभी पूरी तरह से पूरे मुल्क को फतेह भी नहीं किया था कि जो इलाके फतेह हुए थे आपस में बांटने लगे और बनी इस्राइल के 12 कबीले आपस में बांट करके उसी में हुकूमत करने लगे और उनकी हुकूमत मजबूत नहीं हुई और ये उसी में शरारतें करने लगे। आखिर फिर मुसलसल अंबिया इनके अंदर आते रहे एक के बाद एक, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, उसके बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद अल्लाह के अंबिया आते रहे। कोई भी दौर इनसे खाली नहीं रहा। लेकिन इन्होंने जब शरारतें की, आखिर कब अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तब इन्होंने कहा कि उस इलाके के लोगों ने इनसे हुकूमतें छीनने लगे। तब इन्होंने कहा कि अपने वक्त के नबी से कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो, हम जिहाद करेंगे। कहा ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का हुक्म से जिहाद नाफिज कर दिया जाओ तो तुम पीछे हट जाओ, कहो कि हम नहीं करेंगे। कहा नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे, हमारे घर से हमें निकाल दिया गया है। आखिर अल्लाह ताला ने जब उनके ऊपर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया, नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है, तो फिर एतराज करने खड़े हो गए कि तालूत को कैसे बादशाह मुकर्रर किया, उनके पास तो माल ही नहीं है। एक तरफ वक्त का नबी कह रहा है कि अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया है, लेकिन बनी इस्राइल की शरारत देखें कि अल्लाह के फैसले पर एतराज, कैसे बादशाह मुकर्रर कर दिया उसने, कितनी शरारती कौम थी। आखिर जब उन्हें समझाया कि देखो ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने मालदारी की बिना पर नहीं बल्कि उनके जो सलाहियत है कि वो इल्म वाले हैं, वो जिस्म वाले हैं, वो ताकत और कुव्वत के मालिक हैं, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और निशानी के तौर पर वो ताबूत अता फरमाई जो ताबूत सकीना कहलाती है कि उसे फरिश्ते उठा करके लाए, उनके पास पहुंचाए, तब वो जाकर के माने और उनके सरकर्दगी में जिहाद करने के लिए तैयार हुए। अब फिर उनकी आजमाइश के लिए तालूत ने कहा कि हम एक नहर के पास से गुजरने वाले हैं, वहां का पानी नहीं पीना, जो आदमी पिएगा वो जिहाद करने के लायक नहीं रहेगा। हाँ, अगर बहुत सख्त जरूरत है तो एक चुल्लू पानी कोई पी सकता है, लेकिन अक्सर बनी इस्राइल ने उस नहर का पानी पी लिया और जैसे पानी पिया आगे कहा कि हमारे पास जालू से लड़ने के लिए ताकत नहीं है, वहीं से पीठ फेर लिया। जो लोग नहीं पानी पिए थे, जो मुखलिस लोग थे, उन्होंने समझाया कि देखो बड़ी छोटी छोटी जमातों ने बड़ी बड़ी जमातों को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दी है, घबराओ नहीं, डरो नहीं, लेकिन वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं लड़ सकते। आखिर अल्लाह रब्बुल के हुक्म से जो लोग मुखलिस लोग बचे थे उन्होंने जिहाद किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त नबी नहीं बनाए गए थे, उस एक फौजी के हिस्से से शामिल हुए थे, उन्होंने जालूत बादशाह को कत्ल किया, जो काफिरों का बादशाह था, उसको कत्ल किया और अल्लाह ने फतह अता फरमाया। और उसके बाद से दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मुस्तहकम हुकूमत अता फरमाई। तालूत 16 साल तक बादशाह रहे, उसके बाद बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली। दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुकूमत की। फिर अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी 40 साल हुकूमत की और अल्लाह ने वो हुकूमत दी कि उन्हें इंसानों के साथ साथ जिन्नातों पर, चरिंदों परिंदों पर उनकी हुकूमत और बहुत बड़ी सल्तनत अल्लाह ने दी। सिर्फ मुल्क शाम ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके यमन तक, जो सबा का वाकया आपने सुना, मलके सबा का, जिसके पास एक बहुत बड़ा तख्त था और हुदूद परिंदा उसकी खबर लेके आता है, फिर बाद में वो मलके सबा भी आकर के दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर ईमान ले आती है और उसकी ममलकत भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत में शामिल हो जाती है। इस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत बहुत बड़ी ममलकत होती है, बहुत बड़ी ममलकत
کہ بادشاہ ہوتے سلیمان علیہ السلام، آخر اللہ رب العالمین انہیں جو موت دے دیتا ہے، اور وہ جس لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اس اور جناتوں سے کام کروا رہے تھے، ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، اس لاٹھی کو دیمک لگ گئی اور اس دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے جب لاٹھی چڑھ کر ٹوٹی تب سلیمان علیہ السلام کی لاش گری، اور جناتوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو کب سے مر چکے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں تھی، اور ہم ان کی وجہ سے ان کے ڈر سے کام کر رہے تھے، اور پھر وہ کام چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس طرح سے یہ حکومت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی زوال کا گویا کہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ان کے اندر جو بدماشیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیتا ہے، اور بخت نصر انہیں پوری طرح سے تباہ کرتا ہے، اور تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور 6 لاکھ لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں غلام بنا کر کے پھر سے بابل لے کے چلا جاتا ہے، جو عراق کا شہر ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں مزید اس کو مکمل کروں گا، اور کس طرح سے یہ انتشار کے شکار ہو کے دنیا کے اندر بکھر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج تک یہ بکھرے ہوئے تھے، اب یہ جا کر کے پھر فلسطین کے اندر کس طرح سے آباد ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی شرارتوں سے دنیا پریشان ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اسلام کی جانکاری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے درس و عبرت لینے کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالمین اور مغزوب قوموں کے نقش قدم چلنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جلد و فطرت سے ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ویستغفر لکم ولذکر اللہ اکبر۔